Welcome all of you in today's lecture. Students, in previous lectures we have seen the problems on elastic constant topic. Okay, we have seen the problems on the lateral strain, linear strain, Poisson's ratio, etc. Then today we are going to solve the problems on the volumetric strain and the biaxial loading, that is the strain in x direction, y direction, that is biaxial loading. The problem we have going to see in today's lecture. Before that, we want to revise the formulas that are required to solve the problems. First problem is Poisson's ratio, that is mu is equal to 1 upon m, or lateral strain divided by linear strain. Okay, lateral strain means change in lateral dimension divided by original lateral dimension, that is delta t upon t or delta b upon b. Okay, that is change in thickness divided by original thickness and change in width divided by original width. Also another formula for the lateral strain is delta d upon d, that is change in diameter divided by original diameter if the body is circular in cross section. Then linear strain, change in linear dimension divided by original linear dimension. Okay, this is the formula for linear strain. Formula for that, delta L upon L. Then this is the relation between Young's modulus, that is modulus of elasticity E, and modulus of rigidity, that is E is equal to 2g 1 plus mu. Then E is equal to 3k 1 minus 2 mu, and E is equal to 9 kg divided by g plus 3k. This relation is between E and bulk modulus, that is Young's modulus and bulk modulus. Okay, and this in this relation you can see all the elastic constant. These two relations are more important. Then formula for bulk modulus, K is equal to direct stress divided by volumetric strain. Then volumetric strain formula is equal to delta V upon V is equal to E, that is strain into 1 minus 2 mu. Mu means Poisson's ratio. Then volumetric strain for cube subjected to same like stresses, that is if the stresses are act in uh, three axis or triaxial stress system, then volumetric strain is delta V upon V is equal to 3 sigma divided by E into 1 minus 2 mu. Okay, in addition, in that formulas uh, there are formulas we are required, that is the strain in x direction, strain in y direction, that is this formula we have seen in this topic at the earlier, at the starting of that topic, that is strain in x direction means sigma x divided by E minus mu into sigma y divided by E. This is for strain in x direction. If we want to calculate strain in y direction, then formula is Ey is equal to sigma y divided by E minus mu into sigma x divided by E. Okay, these formulae are required to solve the problem. Then come towards the first problems of today's lecture. Problem number 9th is a steel flat 30 mm by 15 mm and 2.8 meter long is subjected to an axial pull of 58 kilonewton. If E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and mu is equal to 0.3, calculate the volumetric strain and change in volume. This question is asked for summer 2019 for I scheme 4 marks. तर इथं आपल्याला स्टील फ्लॅट म्हणजे एक प्लेट दिलेली आहे. ओके, फ्लॅट मीन्स प्लेट 30 बाय 15 mm ची. ओके, त्याचा क्रॉस सेक्शन दिला आहे, तो 30 बाय 15 चा क्रॉस सेक्शन आहे आणि त्याची लेंथ आहे त्या प्लेटची, म्हणजे तो ब्लॉक समजा तर त्याची लेंथ आहे 2.8 मीटर लेंथ आहे. हा झाला क्रॉस सेक्शन 30 बाय 15 आणि 2.8 मीटर लॉंग आहे, लेंथ आहे. इज सब्जेक्टेड टू अन ॲक्सियल पुल ऑफ 58 किलोन्यूटन. तर याच्यावरती ॲक्सियल टाईपचा फोर्स अप्लाय केला आहे 58 किलोन्यूटन. ओके, टेन्साईल फोर्स आहे, म्हणजे पूल टाईपचा आहे, म्हणजे टेन्साईल फोर्स आहे. तर या मेटल जो आहे, ते मटेरियल आहे, त्याची यंग्स मॉडेलची व्हॅल्यू दिली आहे 2 into 10⁵. इथे 10⁵ आहे न्यूटन पर एम स्क्वेअर. आणि या लोड अप्लाय झाल्यामुळे लॅटरल स्ट्रेन, लिनियर स्ट्रेन तिथे चेंजेस होणार आहे, त्यामुळे म्यू डेव्हलप होणार आहे, तो आहे 0.30. कॅल्क्युलेट द व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन अँड चेंज इन व्हॉल्यूम. ओके, आपल्याला
व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काढायचा आहे आणि व्हॉल्यूम चेंज झालेला फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे लोड अप्लाय झाला म्हणजे तिथं व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. व्हॉल्यूम मीन्स काय, तर त्या बॉडीचं, त्या मटेरियलचं प्रत्येक डायमेन्शन चेंज होणार. ओके, म्हणजे लेंथ, ओके, त्यानंतर विड्थ, थिकनेस चेंज होते. म्हणजे या तिन्ही डायमेन्शनची मल्टिप्लिकेशन म्हणजे व्हॉल्यूम असतं. म्हणजे विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ म्हणजे आपल्याला काय मिळतं, व्हॉल्यूम मिळतं. मग लोड अप्लाय झाल्यामुळे विड्थ, थिकनेस, लेंथ चेंज होणार, त्यामुळे व्हॉल्यूम पण चेंज होणार. ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम. ओके, तर गिवन डाटा दिला आहे, बी इज इक्वल टू 30 mm, टी थिकनेस इज इक्वल टू 15 mm and length total is 2.8 meter, that is 2.8 into 10 raised to 3 mm. Okay, then load is P is given 58 kilonewton. आपण कन्वर्ट केलं न्यूटन मध्ये, 58 into 10 raised to 3 न्यूटन. देन यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली 2.1 into 10 raised to 3 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. ओके, इथं 2.1 into 10 raised to 3 दिलेला आहे. आपण हे घेऊया, बघूया. ओके, नेक्स्ट म्यूची व्हॅल्यू दिली 0.30. माझं पॉयझन्स रेशो दिला आहे तुम्हाला 0.30. तर सॉल्व्ह करूया प्रॉब्लेम. आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे ई व्ही म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. ई व्ही म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन आणि चेंज इन व्हॉल्यूम म्हणजे डेल्टा व्ही. ओके, ई व्हीला आपण डेल्टा व्ही अपॉन व्हीनं पण लिहू शकतो. ओके, तर आन्सर आहे. आता आपल्याला जर व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काढायचं आहे तर फॉर्म्युला आपला आहे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेनसाठी ई व्ही इज इक्वल टू ई इंटू 1 मायनस 2 म्यू. ओके, ई व्ही इज इक्वल टू ई इंटू 1 मायनस 2 म्यू हा फॉर्म्युला आहे, तो आपण यूज करूया. दॅट इज डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 मायनस 2 म्यू. आता ई व्हीच्या ऐवजी मी काय डेल्टा व्ही अपॉन व्ही पण यूज करू शकतो. म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम. हे पण मी यूज करू शकतो. चेंज इन व्हॉल्यूम म्हणजे डेल्टा व्ही डिवाइड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही इज इक्वल टू, आता ई म्हणजे काय, स्ट्रेन आहे. ओके, ई म्हणजे काय, स्ट्रेन. स्ट्रेनचा दुसरा फॉर्म्युला काय, सिग्मा अपॉन ई. ओके, सिग्मा अपॉन ई हा कसा आला आहे फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. तर स्ट्रेस आपला हा फॉर्म्युला जो आलेला आहे तो आपल्याला ईच्या फॉर्म्युल्यावरून, म्हणजे आपल्याला माहित आहे यंग्स मॉड्युलस ई इज इक्वल टू फॉर्म्युला इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन ई. ओके, हा आपल्याला माहित आहे ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तर या फॉर्म्युल्यावरून हा फॉर्म्युला आलेला आहे. मग आता ई आपल्याला काढायचा आहे, व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन आपल्याला काढायचा आहे. मग स्मॉल ई इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, तर स्मॉल ई इकडे ट्रान्सफर झाला, हा ई इकडे ट्रान्सफर झाला आणि कॅपिटल ई इकडे आला. म्हणजे सिग्मा अपॉन काय मिळालं आपल्याला, कॅपिटल ई. तो आपण इथं यूज केला, सिग्मा अपॉन ई. ओके, या फॉर्म्युल्यावरून हा फॉर्म्युला आला. म्हणजे ई स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 मायनस 2 म्यू. ओके, मग आता आपल्याला स्ट्रेस माहित आहे का, इथं नाही, ई दिलेला आहे, म्यूची व्हॅल्यू दिलेला आहे. आपण स्ट्रेस काढून घेऊया. स्ट्रेससाठी काय लागणार आपल्याला, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. म्हणजे सिग्मा इज इक्वल टू, तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे, हा फॉर्म्युला यूज करूया. म्हणजे सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए. सिग्मा दिलाय 58 इंटू 10 रेशो 3 डिवाइडेड बाय एरिया काय आहे, आता एरिया कशाचा घ्यायचा, क्रॉस सेक्शन एरिया 30/50 mm आहे, तो घेतला 30/50. ओके, मग आपल्याला स्ट्रेस मिळाला 128.88 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. पुढे आता काय करूया, डेल्टा व्ही अपॉन व्ही म्हणजे आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या स्ट्रेसची व्हॅल्यू जी आली ती वापरूया. 128.88 डिवाइड बाय ई ची व्हॅल्यू आहे 2.1 इंटू 10 रेशो 3 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू. इथं म्यूची पण व्हॅल्यू वापरली 0.30. ओके, बघा इथं म्यूची व्हॅल्यू 0.30 वापरली, स्ट्रेसची व्हॅल्यू 128.88 वापरलं, यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू 2.1 इंटू 10 रेशो 3 वापरलं. ओके, या सगळ्या व्हॅल्यू वापरल्या, डेल्टा व्ही अपॉन व्ही आपल्याला मिळेल. डेल्टा व्ही अपॉन व्ही म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू तुम्हाला मिळालं 2.45 इंटू 10 रेज टू मायनस 4. ओके, याचं सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला किती मिळालं, 2.45 इंटू 10 रेज टू मायनस 4. मायनस 4 मध्ये आलंय म्हणजे चुकीचं नाही आहे, बरोबर आहे. ओके, -4 कमीत कमी, एकदम कमी त्याचा व्हॉल्यूम इथं काय चेंज झालेला आहे याचा, म्हणजे त्याच्या इथं स्ट्रेन डेव्हलप झालेले आहे. ओके, आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने लिहू शकतो, म्हणजे डेल्टा व्ही अपॉन ई म्हणजेच काय, आपल्याला मगाशी सांगितलं ई व्ही. ओके, व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन ई व्ही इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10 रेज टू मायनस 4. दिस इज द आन्सर. ओके, नेक्स्ट आता आपल्याला चेंज इन व्हॉल्यूम काढायचा आहे. ओके, आपण व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट केलं, आता चेंज इन व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं आहे डेल्टा व्ही.
आता आपल्याला माहित आहे इथं EV म्हणजेच काय डेल्टा व्ही अपॉन व्ही बरोबर आहे. म्हणजे इथं आपण वापरलं तसं EV इज इक्वल टू लिहिलं डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. आता EV ची व्हॅल्यू आहे ती वापरूया इथं. व्हॉल्यूम आपल्याला टोटल काढून घ्यायला लागेल. ओके इथे वापरली EV ची व्हॅल्यू 2.45 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. आता व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम. ओरिजिनल व्हॉल्यूम कसं काढतात आपण मगाशी सांगितलं की तिन्ही डायमेन्शनची मल्टिप्लिकेशन करायचं. लेंथ विड्थ किंवा लेंथ विड्थ आणि थिकनेस यांची मल्टिप्लिकेशन. व्हॉल्यूम व्ही इज इक्वल टू बी इंटू टी इंटू एल. बी म्हणजे विड्थ, टी म्हणजे थिकनेस आणि एल म्हणजे लेंथ. 30/15/2.8 इंटू 10⁻³ 30 विड्थ, थिकनेस आहे 15 आणि लेंथ आहे 2.8 इंटू 10⁻³ या तिन्ही डायमेन्शनची मल्टिप्लिकेशन आपल्याला मिळेल. ओके मग आता मी काय केलं हेच आहे असं ते वापरलं 2.45 इंटू 10⁻⁴ म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये वापरलं इथं बरोबर आहे. म्हणजे हा डेल्टा व्ही आपल्याला मिळेल. हा व्हॉल्यूम आहे तो इकडे ट्रान्सफर झाला मल्टिप्लिकेशनला म्हणजे 2.45 इंटू 10⁻⁴ आणि हा व्हॉल्यूम इथं मल्टिप्लाय झाला आहे 30 इंटू 15 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ आपल्याला मिळेल डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 309.204 mm³. ओके दिस इज अ चेंज इन व्हॉल्यूम. आपल्याला ह्या क्वेश्चन मध्ये काय काय विचारलं तर आपल्याला व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करायचं सांगितलेला आणि चेंज इन व्हॉल्यूम फाइंड आउट करायला सांगितलेला आपण इथं फाइंड आउट केलेला आहे. ओके समजलं असेल तुम्हाला. या फॉर्म्युल्यावरून व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण काय केलं तर डेल्टा व्ही आपण काढलेला आहे. ओके व्हॉल्यूम वगैरे फाइंड आउट करून व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करून आपण इथं चेंज इन व्हॉल्यूम फाइंड आउट केली. ओके नेक्स्ट problem number 10. In a biaxial stress system, the stresses along the two directions are sigma x is 50 Newton per mm square and sigma y is 30 Newton per mm square. Both are tensile. Determine the strains along these two directions. Okay. They gives E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and Poisson's ratio's value is 0.3. Okay. This question is asked for winter 2019. ओके आपण हा प्रॉब्लेम बघू शकतो इथं. बायॲक्सियल स्ट्रेस म्हणजे काय बायॲक्सियल म्हणजे टू आपण बघितलंय वन युनिॲक्सियल बायॲक्सियल आणि ट्रायॲक्सियल. बायॲक्सियल मीन्स द स्ट्रेस इज acted on two axes. Okay x axis and y axis. This is x axis. Okay म्हणजे horizontal force is x and vertical direction that is y axis. Then this is the biaxial stress system here present. Sigma x they give the two stresses, that is sigma x, that is stress in x axis is 50 Newton per mm square and stress in y axis is 30 Newton per mm square. Okay you can see here these both are tensile, hence arrow is away from the point of application. Okay this arrow or this arrow is away from point of application. These all stresses are tensile. This the stress in x axis is 50 Newton per mm square. Okay this stress goes away from this point, this stress goes away from this point. Both are the tensile 50 Newton per mm square in magnitude. Then another stress, that is stress in y axis is 30 Newton per mm square. Okay here the y axis, that is vertical stress is 30 Newton per mm square. That though both axes, that both stresses are tensile. Then we have to find here the two strain, that is straining along these two directions, that is two strains, that is strain in x direction and strain in y direction. We have to find out here. They give the body's Young's modulus value, that is modulus of elasticity is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and Poisson's ratio is value mu is value 0.3. Okay then given data is sigma is x is equal to 50 Newton per mm square, sigma y is 30 Newton per mm square. E's value is E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per m square and mu is 0.3. We have to find here Ex and Ey, that is strain in x direction, strain in y direction. आपल्याला इथं strain म्हणजे E न लिहितो आपण x direction ला काढायचं आहे म्हणून Ex आणि strain in y direction म्हणजे strain y direction मध्ये काढायचं आहे म्हणून Ey. ओके आन्सर आता बघूया आपण. आपल्याला Ex आणि Ey काढायचं आहे. याचे ऑलरेडी फॉर्म्युले आपल्याकडे आहेत. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, त्याचा फॉर्म्युला आहे Ex इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई. हा फॉर्म्युला मी सुरुवातीला तो तुम्हाला दिलेला आहे त्यामध्ये
Ex is equal to sigma x upon E minus mu into sigma y upon E. हा फॉर्म्युला आपण म्हणजे सुरुवातीचे लेक्चर हा जो टॉपिक स्टार्ट केला त्या स्टार्टिंग मध्ये तो हा फॉर्म्युला एक्सप्लेन केलेला आहे. तुम्ही मागचे व्हिडिओ बघू शकता. Ex is equal to sigma x upon E minus mu into sigma y upon E. आता इथं आपल्याकडे आहेत सगळ्या व्हॅल्यू. आता हा टेन्साईल आहे ओके. बोथ स्ट्रेसेस आर टेन्साईल, त्यामुळे दोन्ही स्ट्रेसेस पॉझिटिव्ह घ्यायचे. जर टेन्साईल स्ट्रेस असतील तर पॉझिटिव्ह आणि जर कॉम्प्रेसिव्ह असतील तर निगेटिव्ह घ्यायचं. ओके, समजा आता सिग्मा एक्स तुमचा टेन्साईल आहे, हा इथं पॉझिटिव्ह घ्यायचा आणि सिग्मा वाय समजा निगेटिव्ह म्हणजे जर कॉम्प्रेसिव्ह असता तर तो निगेटिव्ह घ्यायचा. म्हणजे आता इथं टेन्साईल आहे, मात्र इथं जर कॉम्प्रेसिव्ह दिला असता तर इथं घेत असताना मायनस व्हॅल्यू घ्यायची, म्हणजे -30 इथं आलं असतं. ओके, मात्र आता इथं तसं नाही आहे, दोन्ही पण टेन्साईल आहे त्यामुळं पॉझिटिव्ह येणार. त्याच्या व्हॅल्यू वापरूया आपण सगळा. Ex is equal to sigma x upon E minus mu into sigma y upon E. आता सिग्मा एक्स आहे 50 न्यूटन पर एम स्क्वेअर किंवा 50 MPa. ही वापरली व्हॅल्यू. ई ची व्हॅल्यू आहे 2 × 10⁵ मायनस म्यू ची व्हॅल्यू आहे 0.3 इंटू सिग्मा वाय ची व्हॅल्यू आहे 30. ओके, हे 50 आणि 30 दोन्ही टेन्साईल असल्यामुळे हे तर प्लस, दोन्ही पण प्लस घेतलेत. ओके, डिवाइड बाय ई म्हणजे 2 × 10⁵. आता याचं सगळं पूर्ण कॅल्क्युलेशन मिळेल तुम्हाला. Ex is equal to 20.5 into 10⁻⁵. Okay, this is a strain in x direction, one of the answer of our question. आता आपण कॅल्क्युलेशन ऑफ स्ट्रेन इन y डायरेक्शनचं स्ट्रेन फाइंड आउट करूया आपण. फॉर्म्युला सेम असणार आहे, फक्त फरक बघा. Ey is equal to sigma y upon E minus mu into sigma x upon E. ओके, म्हणजे इथं Ex काढताना इथं सिग्मा x पहिला होतं, तसं आता Ey काढताना इथं सिग्मा y पहिला येणार आहे. ओके, आणि मग नंतर इथं सिग्मा एक्स येणार. ओके, मग त्याला मल्टिप्लाय पण मायनस म्यू ने मल्टिप्लाय करतो. सिग्मा एक्स सिग्मा वाय डिवाइड बाय ई मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई. व्हॅल्यू वापरूया सिग्मा वाय आणि सिग्मा एक्सच्या. 30 डिवाइड बाय 2 × 10⁵ मायनस 0.3 म्हणजे म्यूची व्हॅल्यू इंटू सिग्मा एक्स 50 डिवाइड बाय 2 × 10⁵. After calculation we get Ey is equal to 7.5 into 10⁻⁵. This is the answer of this question. Here we have find out both strains. Okay, that is Ex and Ey. Okay, there is strain in x direction and strain in y direction. Okay, here the answer is complete. Okay, next question. Question number 11. For a biaxial stress system as shown in figure, find the change in AB and change in BC if E is equal to 200 GPa and mu is equal to 0.24. Okay, this question is asked for 2018. Here they give the diagram. बायॅक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम आहे, म्हणजे दोन्ही सेम, म्हणजे दोन्ही ऍक्सिसला इथं फोर्स अप्लाय झालेला आहे, म्हणजे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिसला इथं फोर्स अप्लाय झाला आहे. ओके, म्हणजे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसला आणि व्हर्टिकल ऍक्सिसला इथं स्ट्रेस अप्लाय झालेले आहेत. ओके, म्हणजे फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे इथं स्ट्रेस डेव्हलप झाले आहेत. इथं तुम्ही बघू शकताय, इथं सिग्मा एक्स दिलाय तुमचा, म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्ट्रेस जो आहे तो 40 MPa आहे, टेन्साइलच आहे. आणि सिग्मा वाय म्हणजे व्हर्टिकल स्ट्रेस जो आहे तो 25 MPa आहे. ओके, सिग्मा वाय 25, सिग्मा एक्स 40 MPa, दोन्ही टेन्साईल आहेत. आणि हा ब्लॉक आहे ABCD, हा ब्लॉक जो आहे त्याच्यावरती हे बायॅक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम अप्लाय झालेली आहे. त्यांनी लेंथ दिलेली आहे, AB आणि CD ची लेंथ आहे 300, म्हणजे AB आणि CD याची लेंथ 300 आहे. तर BC आणि DA चा लेंथ दिले 200 mm. ओके, म्हणजे अशी डायमेन्शन आहे 200 आणि असं डायमेन्शन आहे ते 300. ओके, आपल्याला इथं या चेंज इन AB म्हणजे AB मध्ये काय चेंज, आता ह्या स्ट्रेस मुळे 40 MPa मुळे ह्या AB मध्ये काय होणार आहे, चेंजेस होणार आहे. ह्या 40 MPa मुळे म्हणजे दोन्हीकडे टेन्साईल आहे, दोन्हीकडे पुल टाईपचा आहे, त्यामुळे AB मध्ये काय चेंज होणार आहे, म्हणजे इन्क्रीज होईल AB. आणि हा असा टेन्साईल आहे. ओके, 25 इकडे पुल टाईप करतो, इकडे पुल करतोय, म्हणून BC किंवा AD चेंज होणार आहे दोन्ही. ओके, दोन्ही ॲट अ टाइम चेंज होणार आहे, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे चेंज इन AB आणि चेंज इन BC, म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन आणि व्हर्टिकल डायमेन्शन तुम्हाला इथं फाइंड आउट करायचं आहे चेंज झालेलं. ओके, तर गिवन डाटा लिहून घेऊया. सिग्मा एक्स दिलाय तुम्हाला 40 MPa टेन्साईल आहे, सिग्मा वाय 25 MPa टेन्साईल आहे. ओके, हे सिग्मा एक्स आणि हे सिग्मा वाय दोन्ही टेन्साईल आहेत.
त्यानंतर यंग्स मॉडेलची व्हॅल्यू दिली आहे 200 GPA. ओके, 200 GPA म्हणजे आता GPAचं कन्वर्जन 10³ मध्ये केलं, न्यूटन पर mm² मध्ये केलं, त्यासाठी 10³ न मल्टिप्लाय केलं. 200 इंटू 10³ न्यूटन पर mm², आणि म्यूची व्हॅल्यू आहे 0.24. ओके, हे लिहून घेतलं सगळं. फाइंड काय करायचं आपल्याला, अजून एक दिलंय त्यांनी ABCD 300 दिले, किंवा BC आणि DA म्हणजे 200 दिलेला आहे इथं दिलेलं. ओके, तर आपल्याला फाइंड करायचं आहे डेल्टा AB आणि डेल्टा BC. चेंज इन AB, चेंज इन BC, ह्या डायमेन्शन मध्ये जे चेंजेस होणार आहेत ते फाइंड आउट करायचे आहेत आपल्याला. ओके, आता आपल्याला जर हे फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला strain in x direction and strain in y direction find out करायला पाहिजे. Okay, if to find the change in AB and change in BC, we have to calculate here strain in x direction and strain in y direction. म्हणजे का, तर आता 40 MPa हा स्ट्रेस आहे. ओके, हा इकडे पुल करतोय, इकडे पुल करतोय, बरोबर आहे, त्याच्यामुळे AB मध्ये चेंजेस होणार आहेत. ओके, आणि 25 हा जो स्ट्रेस आहे, हा इकडे पुल करतोय, हा इकडे, त्याच्यामुळे जो चेंजेस होणार आहे ते BC मध्ये चेंज होणार आहे. मग आपल्याला जर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जर काढलो आपण, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तर आपल्याला AB ची व्हॅल्यू मिळू शकते. आणि चेंज इन वाय डायरेक्शन काढलं, चेंज इन AB म्हणजे चेंज इन AB ची व्हॅल्यू मिळू शकते इथं. आणि स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन म्हणजे 25 हा असा पुल करतोय व्हर्टिकल डायरेक्शनला, म्हणजे वाय ॲक्सिसला, म्हणजे हा 25 मुळे हा BC किंवा DA हा चेंज होणार आहे. मग आपल्याला ह्या BC, चेंज इन BC किंवा चेंज इन DA ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर तुम्हाला स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन काढायला पाहिजे. ओके, त्यानंतर आपण हे व्हॅल्यू काढू शकतो, चेंज इन AB आणि चेंज इन BC. ओके, देन कॅल्क्युलेट द स्ट्रेन इन एक्स अँड वाय डायरेक्शन. पहिला आपण स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन काढूया. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, EX इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई. मगाशी आपण फॉर्म्युला हा यूज केला आहे. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन म्हणजे पहिला सिग्मा एक्स घ्यायचा डिवाइड बाय ई मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय घ्यायचा डिवाइड बाय ई. आता आपल्याकडे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाय ची आणि ई ची व्हॅल्यू आहे, म्यू ची व्हॅल्यू आहे, ती वापरूया. म्हणजे सिग्मा एक्स 40 डिवाइड बाय ई 2 इंटू 10³ मायनस म्यू ची व्हॅल्यू 0.24 इंटू सिग्मा वाय 25 डिवाइड बाय 200 इंटू 10³ ओके, सिग्मा एक्स ची व्हॅल्यू, सिग्मा वाय ची व्हॅल्यू, म्यू ची व्हॅल्यू 0.25, ई ची व्हॅल्यू इथं वापरली. कॅल्क्युलेशन किती मिळालं आपल्याला, EX इज इक्वल टू 1.625 इंटू 10⁻⁴. ओके, EX तुम्हाला म्हणजे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन किती मिळालं, 1.625 इंटू 10⁻⁴ मिळालं. ओके, हा आपल्याला स्ट्रेन मिळाला एक्स डायरेक्शनचा. आता आपण काय करूया, स्ट्रेन इन वाय, बरं आपण आता EX काढूया. EX मिळाला, त्यानंतर आपल्याला चेंज इन AB मिळून जाईल, मग अशी सांगितल्याप्रमाणे. कारण 40 हा जो फोर्स आहे, हा जो स्ट्रेस आहे 40, त्यामुळं AB चेंज होणार आहे, आणि चेंज तो काढायचा झाला तर आपल्याला स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन काढायला सांगितलेलं आपल्याला. त्यामुळं आपण माहित आहे EX म्हणजे काय, चेंज इन लेंथ ऑफ AB डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ AB. म्हणजे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन म्हणजे जर काढायचं झालं तर अजून आपण हे करू शकतो की चेंज इन लेंथ ऑफ AB डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ AB, म्हणजे डेल्टा AB डिवाइड बाय AB. ओके, हे कसं आलं तर आपण बघू शकतो, हे डायग्राम आहे, हे 40 MP आहे, हा 40, हा स्ट्रेस आपल्याला त्यामुळे AB चेंज होणार आहे. मग आता स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपण फाइंड आउट करायला पाहिजे, म्हणजे चेंज इन AB मिळेल. का, तर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन म्हणजेच काय, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, म्हणजे चेंज इन AB डिवाइड बाय ओरिजिनल AB. ओके, त्या पद्धतीने आपण हे केलं. ओके, तर इथं आपण तसं केलेलं आहे. EX is equal to change in length of AB divided by original length of AB is equal to delta AB upon AB. इथं आपण काय केलं, यूज केलेलं आहे व्हॅल्यू. तर आता याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू वापरूया. EX आपल्याला माहित झाला आहे 1.625 इंटू 10⁻⁴, आणि आपण हे करूया EX is equal to delta AB upon AB, म्हणजे चेंज इन AB डिवाइड बाय ओरिजिनल AB आपल्याला मिळतो. 1.625 into 10⁻⁴ is equal to delta AB divided by 300. ओके, चेंज इन AB आपल्याला माहित नाही आहे, मात्र AB किती आहे, ओरिजिनल 300 आहे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपल्याला एवढे मिळालेले आहे. ओके, मग हा 300 इकडे मल्टिप्लाय होईल, मग आपल्याला मिळेल डेल्टा AB इज इक्वल टू 1.625 into 10⁻⁴, हे मल्टिप्लिकेशन मध्ये केल्यानंतर आपल्याला मिळेल डेल्टा AB इज इक्वल टू 0.04875 mm. दिस इज द आन्सर. म्हणजे ह्या
40 MPa हा जो सिग्मा एक्स आहे त्याच्यामुळे स्ट्रेन ई म्हणजे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एवढी डेव्हलप झाली आणि त्याच्यामुळे आपण फाइंड आउट केलो चेंज इन ए बी किती आहे तो. ओके, सेम आपण आता डेल्टा बी सी काढू शकतोय. स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन त्यासाठी आपल्याला काढायला पाहिजे कारण बीसी चेंज जर बीसी जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं डेल्टा बीसी चेंज इन बीसी तर आपल्याला चेंज इन वाय डायरेक्ट स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन फाइंड करणे आवश्यक आहे. मग ई वाय इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे सिग्मा वाय डिवाइड बाय ई मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई. ओके, ई वाय इज इक्वल टू आता सिग्मा वाय ची व्हॅल्यू 25 आहे, ई ची व्हॅल्यू वापरली आपण मायनस 0.24, म्यू ची व्हॅल्यू सिग्मा एक्स 40 डिवाइड बाय ई हे वापरलं आपण. आफ्टर कॅल्क्युलेशन वी गेट ई वाय इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁵. ओके, स्ट्रेन वाय डायरेक्शन आपल्याला इतकं मिळालं आहे. ओके, मग त्यानंतर आपण सेम माहिती आपल्याला ई वाय इज इक्वल टू काय असणार आहे चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी म्हणजे डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ बी सी म्हणजे बीसी कसं आहे व्हर्टिकल डायरेक्शन आहे. ओके, आणि ई वाय म्हणजे स्ट्रेन इन व्हर्टिकल डायरेक्शन झालं आपलं. मग चेंज इन व्हर्टिकल डायरेक्शन आपल्याला जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला ई वाय वापरलं. स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन बीसी डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ बीसी. ओके, मग डेल्टा बीसी अपॉन बीसी मिळालं म्हणजेच ई हे आपल्याला मिळालं. आता ई वाय ची व्हॅल्यू आपल्याला 6.5 इंटू 10⁻⁵ आहे. बीसी ची व्हॅल्यू 200 आहे ती यूज केली. ओके, आता हे 200 इकडे मल्टिप्लाय होईल. ओके, इकडे मल्टिप्लाय झालं डेल्टा बीसी आपल्याला याचा जो काही मल्टिप्लिकेशनचं प्रोडक्ट येईल ते आपल्याला मिळेल डेल्टा बीसी इज इक्वल टू 0.03113 mm. ओके, 0.013 mm. ओके, हे आपल्याला मिळालं चेंज इन length of BC. This is the answer of this question. Okay, then students, here this problem is over. Thank you very much for today's lecture. This is sufficient for you. Okay, thank you once again.